क्या पढ़िया क्या गुनिया, क्या वेद पुराना सुनिया। पढ़े सुने क्या होई, जो सहज ना मिलियो सोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत जी, सतगुरु जी के पावन मुबारक चरणों च आप अमृत वेले तो नतमस्तक हो रहे हो। अमृत वेले तो दीवान सजे है। सजे दीवाना दे विच आप जी ने नितनेम उपरंत गुरु का हर जस कीर्तन श्री आसा जी की वार दे आप जी ने कीर्तन सरवण किए है। सच्चे पातशाह जी ने पावन मुबारक बख्शिश की है, जो कि साहब जी के पावन अंग 655 अंग ते सुभाईमान है। 13वीं सदी के महान पुरुष संत श्रोमणी भगत कबीर जी महाराज, जिन्हां दी पावन रसना का एक पवित्र बोल साहब जी ने पावन बाणी के अंदर अंकित किया है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी बख्शिश करते हैं, ये जो तजर्बा है, ये जो फलसफा है, जो एक कबीर जी की जो पावन बाणी दे विचों है, कबीर जी का अनुभव है। कबीर जी कहते क्या पढ़ी है क्या गुणी है। कहते भी क्या पढ़िया जाए ते किन्ना कु पढ़िया जाए, क्या गुणी है कि उहदी गिणती मिणती की जाए। जिहड़ा अकाल पुरख वाहिगुरू इतनियां बख्शिशां इतने गुणां दा मालक है, इतनियां कलामां दा मालक है, जिहड़ियां गिणियां नहीं जा सकदियां, ते फिर उहनूं पढ़ के उहदा भेद नहीं पाया जा सकता। जां इदां कह लो भी जेकर उहदी गिणती मिणती करिए तां गिणतियां मिणतियां करके उहदा जिहड़ा अंत है उहनूं लभ्या नहीं जा सकता, उहदे पारावार नूं जाणिया नहीं जा सकता। गालिब ने जे कहकर माला तोड़ दी, गिनकर नाम क्यों लूं मैं उसका जो बेहिसाब देता है। वो निरंकार है, जो वो तो देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगां जुगंतर खाही खाहे। उहदियां जिहड़ियां रहमतां ने, जिहड़ियां बख्शिशां ने, उन्हां दा कदी भी अंत नहीं आउंदा। पर मनुखी सोच देखो, किते एक मनुख नूं भुलेखा पै गया भी पढ़ लईए, हो सकदा है पढ़िया तो उहदा भेद जाणिया जावे। हो सकदा है किते गिणतियां मिणतियां कीते जाण, अज जिवें कोई 21 दिन 31 दिन 41 दिन इस तरह जिहड़ियां गिणतियां मिणतियां हुंदियां ने। 5 पाठ करने हैं जी, सानू लिख के दिओ जी भी किन्ने पाठ तुसीं कीते है, डायरियां दे दिंदे ने। ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है। असल दे विच बात की है? साहब सच्चे पातशाह कहंदे पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरीए साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है ते पढ़ पढ़ गड्डी है खात। पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास। ते नानक लेखे एक गल और हाँ मैं चखना चाह। दुनिया का सारा स्क्रिप्चर है जिहड़ा उहनूं पढ़िया जाए, ते जेकर उहदे ते अमल नहीं है ना, उहनूं तुसीं प्रैक्टिकली नहीं कर रहे, तो सारा पढ़िया बेअर्थ है। पूर्वी जलालाबाद एक बड़े वड्डे शायर होए ने, साधु दया सिंह जी आरफ,
ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਾਤ ਲਿਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਾਤ ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਮਰ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਚਖਣਾ ਝਾਖ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ, ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ਤੇਤੋ ਲਵਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਤਨਾ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਔਖੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਾਤ ਸਮਝਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕੁਛ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹ ਪੁੰਗਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਸ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਬਾਗੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪੁੰਗਰ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਚਿਣਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਹਿਕ ਅਦੁੱਤੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਦ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਦੇ ਫੈਲ ਗਈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਿਜ਼ਾ ਆਨੰਦਮਈ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਜਪੇ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸਾਜਿਆ, ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਰਾਮ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਔਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਗੈਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ 100 ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ 2 ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਤੱਤੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾੜਾ ਹੈ ਇਹ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਉਮਰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਦੀ ਹੱਡੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਤਾ ਪੜਿਆ ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ, ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ਤੇਤੋ ਲਵਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਤੀਰਥ ਕੀਤੇ, ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਬਹੁ ਉਪਦੇਸ਼ੀ, ਇਹ ਜਗ ਸਗਲੋ ਧੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਇਹ ਜਗ ਮਾਇਆ ਅੰਧਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਭਵੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਉਹਦਾ ਚੌਂਕੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਤਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਸਹਿਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਸਹਿਜ ਹੋਵੇਗਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਤਨੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਉਤਨਾ ਸਹਿਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਸਹਿਜ ਹੋਵੇਗਾ ਉਤਨਾ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਚਾਈ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ PhD ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਕੋਈ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ MPhil ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ MCom ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੜੀ ਸੀ, ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਹਿਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਪਦ ਹੈ। ਹਰ ਚੌਥੜੀ ਲਾਭ ਮਨ ਸਹਿਜ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਪਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਆਈ ਜਾਏ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਜਲਾਦ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ, ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪਰਤ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭੈ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਭੈ ਹੀ ਤੇ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਮ ਤੇ ਹੈ, ਡਰ ਤੇ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਤਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁੱਤ ਦਾਰਾ ਪਿਆਨ ਲੁਟਾਵੈ, ਇਹ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਨਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੋਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਤਦ ਲੱਗ ਸੀ ਜਦ ਚਿੜੀ ਫਸੀ ਹੱਥ ਬਾਜਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਭਰਮ ਸੇ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਅਨੁਰਾਗੀ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭਰਮ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਵੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਤਨੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਨੋ ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਐ ਕਿਆ ਗੁਣੀਐ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਸੁਣੀਐ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ।
ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੈਲ ਕੀਨੋ ਸਾਬਨ ਸੂਦ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ ਰੁਕ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾ। ਕੱਲਾ ਦੁੱਧ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿੜਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮੱਖਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣੀ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰੁੱਤ ਹੈ। ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਪ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿਆ ਗੁਨੀਐ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਣੀਐ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ 'ਚ, ਜੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੀ ਧਾਰਿਓ। ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਫੇ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੇ ਸੋਫਾ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਉੱਠ ਜਾਓ ਤੇ ਸੋਫਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਤ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ੌਕੀਨੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਕਿਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਲੱਜ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਉਹ ਆੜੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਮਨਾ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਧ ਨਾਲ ਕੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੋਰ ਨਾਲ ਕੀ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੋਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧੂ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਧ ਨਾਲ ਕੀ, ਤੈਨੂੰ ਚੋਰ ਨਾਲ ਕੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਬੇੜ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੀ। ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੇਖ ਅਵਰਾ ਨਾ ਦੇਖ, ਕਾਹੇ ਕੋ ਝੱਖ ਮਾਰੈ। ਅਵਰੈ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂ ਪਰ ਹੈ ਰੇਤ। ਦਾਦਾ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜੂੜਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਪਰਤ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲੇ ਬਈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਰੱਖ। ਅਵਰੈ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂ ਪਰ ਹੈ ਰੇਤ, ਤੇ ਰਾਸ ਬਿਰਾਨੀ ਰਾਖਤੇ ਖਾਇਆ ਘਰ ਕਾ ਖੇਤ। ਬਿਰਾਨੀ ਬੇਗਾਨੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੋਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗਾਨੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਗਾਂ ਪੋਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਾਵਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਹਿ ਰਸ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਨਮਣਾ ਸੀ। ਵੇਦਾਂਤ ਆਚਾਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੂਤਾਨ ਭੂਤਾ ਦਿਵਾਨ ਦੇਵਾ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਭੂਤਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਜੰਮਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਿਆਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਘਰੇ ਲਾਉਣੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ, ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜੰਮਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਮਾਂ 'ਚ। ਕਿਤੇ ਆ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਗਲ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸਾ ਖਾਵੇ ਅੰਨ ਤੇ ਤੈਸਾ ਹੋਵੇ ਮਨ, ਜੈਸੇ ਵਿਚਾਰ ਤੈਸਾ ਸੰਸਾਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਜਾਈਏ ਭਾਗ, ਪਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਏ ਤਉ ਕਿਛ ਲਾਗੇ ਦਾਗ। ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਖਤ ਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸੂਰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਰੱਖ ਹੈ ਆਛਾ ਗਾਉਂ, ਕਹਿਣਗੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਲਹਿ ਨਾਉ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿਆ ਗੁਨੀਐ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਸੁਣੀਐ। ਐਸੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਬਾਤ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਐਸੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਐਸੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਭਾਈ ਜਿਨ ਪੈ ਅਦਬ ਨਾ ਬਾਣੀ ਧਾਰਾ, ਜਾਣੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਓ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਕਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਉਣੇ ਵਿਛਾਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣਾ ਚੰਦੋਆ ਲਾਤਾ, ਇਹ ਹੈ ਅਦਬ? ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਕਿਆ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰਵੇ, ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਰਵੇ, ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਰਵੇ। ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਟੁਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਖੀਰ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੀ, ਹੀਟਰ ਕੀ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਐਡਵੈਨਿਊ ਟੈਂਟ ਕੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤੇ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਤ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਲਾਏ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਸਿੱਖ ਕੋ ਗੁਰ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਕਹੇ ਠਾਕੁਰ ਪੈ ਸੇਵਕ ਤਤ ਕਾਲ ਹੋਇਆ ਵੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉ ਆਇਆ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਭਰੋਸਾ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੇ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ